يا مدينة يا بقية يا امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستا، روی قبرش یه دون شب بذاره. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 8 شوال تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن جس دن آل سعود کے اشاروں پر اسلام کے دشمن اسلام کے نام پر وہ ظلم کر گئے جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ظلم یہ نہیں ہے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام پر ہوا، یہ ظلم اسلام پر ہوا، یہ ظلم مومنوں پر ہوا، یہ ظلم ہر مسلمان پر ہوا۔ جنت البقیع میں روزوں کو مسمار کر دیا گیا، قبروں کو گرا دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اور آج ہماری کیا ذمہ داری ہے، انہی باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ جنت البقیع کیا ہے۔ تاریخ جنت البقیع بہت ہی اختصار کے ساتھ، بقیع کہتے ہیں عربی میں زمین کے وسیع میدان کو جس میں درخت یا درخت کی جڑیں پائی جائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے آئے اور ایک قبرستان کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ قبرستان کی تلاش میں نکلے۔ جب بقیع میں پہنچے ہیں تو آپ نے کہا ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبرستان بنائیں۔ پیغمبر نے اس سرزمین کو قبرستان بنایا۔ آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون سب سے پہلے یہاں کے اوپر دفن ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سینکڑوں اصحاب، ازواج، اولاد پیغمبر اس بقیع میں دفن ہیں، ان کے روزے تھے، اور یہ روزے سینکڑوں سال تک یہ روزے پائے گئے ہیں، اور مسلمان جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم برابر آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، بقیع آتے تھے برابر زیارت کرنے کے لیے۔ کتنا ظلم ہوا۔ تاریخ انہدام جنت البقیع، کب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا؟ سب سے پہلے وہابیوں کے ہاتھوں 1220 ہجری میں جنت البقیع کو سب سے پہلے مسمار کیا گیا، یعنی تقریباً آج سے تقریباً 240-42 سال پہلے جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، وہاں روزوں کو گرا دیا گیا 1220 میں۔ اس کے بعد 1227 میں سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی طرف سے پھر آزاد کیا گیا، اور وہابیوں کے چنگل سے مدینے کو آزاد کیا گیا، اور پھر یہاں کے اوپر پھر دوبارہ روزے بنے ہیں، روزوں کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا، اور یہ 1344 میں تقریباً 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 98 سال ہو گئے ہیں۔ 1344 میں دوسری مرتبہ وہابیوں نے جنت البقیع کو ویران کر دیا اور مسمار کر دیا۔ رمضان کے مہینے میں یہ تحریک شروع ہوئی، مدینے میں جو علماء تھے، فقہا تھے، انہیں بلایا گیا، اور زبردستی آل سعود کے اشارے پر وہابی علماء نے ان سے فتویٰ لیا کہ قبروں پر عمارتیں نہیں ہونا چاہیے، ان روزوں کو گرا دینا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اور مجبوراً کچھ لوگوں نے ڈر کے، کچھ لوگوں نے خوف میں آ کر فتویٰ دیا، اور اکثر فقہا اس زمانے کے وہابیوں کے خوف سے خاموش رہے، کیونکہ ان کا ظلم بے انتہا تھا، بہت زیادہ انہوں نے ظلم کر رکھا تھا، اور جنت البقیع میں روزوں کو گرا دیا گیا۔
اب میرا صرف ایک سوال عالم اسلام سے ہے کہ سب سے پہلے 1220 میں روزے گرائے گئے، پھر 1344 میں روزے گرائے گئے، اس سے پہلے یعنی 1000 سال تک عالم اسلام شرک کرتا رہا، یعنی روزے تھے، لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، وہاں کے اوپر دعائیں پڑھتے تھے اور وسیلہ قرار دیتے تھے، یعنی 1100-1200 سال تک مسلسل عالم اسلام شرک میں مبتلا رہا۔ یہ بات کیا سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بس 1200 سال کے بعد ایک چھوٹا سا گروہ پیدا ہوا، وہ کہتا نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ نہ اسلام کو سمجھ سکے اور نہ ہی یہ قرآن کو سمجھ سکے۔ یہ مختصر تاریخ تھی جنت البقیع کی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کیوں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا؟ دیکھیں آل سعود کس کی ایما پر، کس کے اشارے پر وجود میں آئے، کس نے ان کو طاقت دی؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے، یہودیوں نے انہیں سہارا دیا، یہودیوں نے انہیں طاقت دی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ آل سعود نے وہابیوں کو استعمال کیا ہے، یہ جاہل اور بدو جنہیں کچھ بھی تمیز نہیں تھے، یہ لٹائرے تھے، یہ ڈاکو تھے، ان کو ڈکیتی ڈالنے کا موقع آل سعود نے فراہم کیا، کہا آؤ ہم تمہیں خزانہ دیتے ہیں۔ یہ بدو انہی کے اشارے کے اوپر چلنے لگے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ دیکھیے یہود نے آل سعود کو استعمال کیا ہے، آل سعود نے وہابیوں کو استعمال کیا ہے اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تاریخ اسلام کو ختم کر دیا جائے، تاریخ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ یہی مقصد ہے آل سعود کا، یہی مقصد ہے یہود کا کہ اسلام کے نقش و نگار کو فنا کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ صحیح تاریخ اسلام باقی نہ رہے۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی ہے، عمارتیں بھی تاریخ بتاتی ہیں اور بہت سی چیزیں تاریخی بتاتی۔ اسی تاریخ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ روزے مٹا دیے جائیں، نہ کہ صرف روزے، ہر وہ چیز جو منسوب ہے نبی اور آل نبی کی طرف اسے مٹا دیا جائے تاکہ ان کے آثار ختم ہو جائے۔ یہ بنی امیہ کی عداوت ہے جو آل سعود تک پہنچی ہے اور یہودیوں نے ہر دور میں اسے سپورٹ کیا ہے۔ یہ گویا وہی یزیدی فکر ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا مگر نہیں مٹا سکتا تھا۔ اس نے اسلام کا نام لیا اور امام حسین کو قتل کر دیا اور جا کر فخریہ کہتا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزلا۔ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ ایک ڈھونگ کیا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یزید کا مقصد امام حسین کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ یزید کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا، مگر یزید خود ختم ہو گیا مگر اسلام باقی رہا۔ اسی طریقے سے آل سعود کا مقصد تھا کہ ان عمارتوں کو، ان روضوں کو ختم کر کے حقیقی تاریخ اسلام کو ختم کر دیا جائے، بس صرف بنی امیہ ہی کی تاریخ باقی رہے، لٹوروں کی تاریخ باقی رہے، ڈاکوؤں کی تاریخ باقی رہے، اور جو صحیح سپوت تھے تاریخ اسلام کے، جو صحیح عظیم شجاع اور بہادر انسان گزرے ہیں تاریخ اسلام کے، ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا جائے۔ مگر جس طریقے سے یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، ویسے یہ آل سعود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس ٹھکانے کی طرف پلٹائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ وہابیوں نے جو آل سعود کے ایما پر یہ ظلم کیا ہے، کس وجہ سے؟ صحیح طریقے سے نہ قرآن سمجھ پائے نہ حدیث سمجھے، بلکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، بلکہ ایسا ہوا ایک عقیدہ اپنا پہلے سے بنا لیا کہ عبادت قبر کی زیارت کرنا شرک ہے، یہ غیر خدا کی عبادت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ایک عقیدہ بنا لیا۔ اسی عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تفسیر کی، تعویل کی اور حدیثوں کو پڑھا۔ جو قرآنی آیات ان کے عقیدے کے بظاہر مطابق رہی انہیں قبول کر لیا، انہیں ہائی لائٹ کیا۔ جو حدیثیں بظاہر ان کے عقیدے کے مطابق رہی انہیں قبول کیا، انہیں لوگوں تک پہنچایا، اور وہ قرآن آیات جو ان کے عقیدے کی مخالفت کر رہی ہیں، وہ حدیثیں جو ان کے عقیدے کی مخالفت کر رہی ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا یا ان کی تعویل کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب اصحاب کہف زندہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ غار میں چلے جاتے ہیں، پھر قوم کیا کرتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے، کیا کرے، یہاں کے اوپر غار میں کوئی نہیں جاتا،
झगड़ा होता है तो आखिर में कुरान क्या कहता है, क़ाल लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, उन लोगों ने कहा जो गालिब आ गए थे, क्या कहा, लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम यहाँ के ऊपर मस्जिद बना लेते हैं, इबादत गाह बना लेते हैं। हकीकत में गार क्या थी, असहाब कहफ की कब्र थी, वहां के ऊपर इबादत गाह बनाई जा रही है। क्यों? ताकि असहाब कहफ जिंदा रहें, यहां पर हम आए और आने के बाद अल्लाह की इबादत करें। इस वजह से ये कुरान की आयत को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये और बात है किसकी तावील कर दें कि नहीं उन लोगों को गलबा मिला था जो गैर मुस्लिम थे, जो उन लोगों को गलबा मिला था। किसने कहा? वही हुई है जाकर। कुरान का जाहिर क्या कह रहा है? कुरान ने इस वाक़े को नकल किया बगैर किसी मजम्मत के, बगैर किसी नक़्द के। बहरा और भी कुरान की आयतें हैं, हदीसें भी इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। अगर ये हदीसों को कायदे से समझ लेते तो शायद इतना बड़ा जुल्म ना करते। कुछ हदीसें आई हैं, हमारे मनाबे में आई हैं। मतलब मिसाल के तौर पर बिहारुल अनवार में हदीस है, वहाबी इस हदीस को बहुत कोट करते हैं, उनके हवाले से भी आई है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से हदीस है। चौथे इमाम ने अपने आबा व अजदाद से नकल किया इस हदीस को, इमाम अली इब्न हुसैन अन अली इब्न हुसैन अन हुसैन बिन अली अन अली बिन अबी तालिब। कौन सी हदीस है? कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तत्तखिजू कब्री ईदा, हमारी कब्र को ईद न बनाओ, ईद का दिन न बनाओ। वला तत्तखिजू कुबूरकुम मसाजिद, न अपनी कब्रों को तुम मसाजिद बनाओ। वला बुयूतुकुम कुबूरा, न अपने घरों को तुम कब्रिस्तान बनाओ। वसल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद और सलवात भेजो। हैसु कुंतुम, कहीं को पर भी हो। फइन्ना सलातुकुम तबलुगनी, तुम्हारा दुरूद सलाम हम तक पहुंचता है। और तस्लीमकुम, और तुम्हारा सलाम यबलुगनी, हम तक पहुंच जाता है। पैगम्बर ने फरमाया मगर हदीस को समझने की जरूरत है। हुजूर ने जो कहा वला तत्तखिजू मेरी कब्र को, वला तत्तखिजू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, इसका मकसद ये है कि ईद के दिन खुशी मनाई जाती है, मेरी कब्र पर खुशी मनाने के लिए ना हो। ईद साल में एक मरतबा मनाई जाती है, साल में एक मरतबा मेरी कब्र पे ना हो, बल्कि कोशिश करो हमेशा आने के लिए आओ, हुस्न मलाल के साथ आओ, इबादत करने के लिए आओ। इन हदीसों को समझने की जरूरत है, मगर क्या करें, इनकी जो समझ में आता है ये वही समझते हैं। इस्लाम जो समझाना चाहता है वो इसे समझ ही नहीं सकते। क्यों? अगर वो समझ जाएंगे तो बादशाहत कमजोर हो जाएगी, बादशाहत खत्म हो जाएगी। बहरहाल आज हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद की इन दो आयतों को लोगों तक पहुंचाएं। याद रखें मेरे अजीजों, यहूदियों ने आले सऊद को इस्तेमाल किया है, आले सऊद ने वहाबियत के फितने को खड़ा किया है। इसमें बहुत से अवाम जो नादान है, जिनके पास कम इल्म है, वो सपोर्ट करते हैं वहाबियों के। हाँ वो तो सही है, वो तो हक पर हैं। कहने वाले कहते हैं कि हमें आम मुसलमान यानी जो कब्रिस्तान जाते हैं और जो रोज़ों की ज़ियारत करते हैं उनमें और मुश्रिकों में कोई फर्क नहीं है। वो खड़े होने वाले की जो खड़े हैं उनकी पूजा करते हैं, ये लोग उनकी परस्तिश करते हैं जो पड़े हुए हैं, यानी जो कब्र में लेटे हुए हैं। ये खड़े और पड़े का फर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि सोचने की जरूरत है, खड़े और पड़े का फर्क नहीं है। जो खड़ा हुआ है वो पत्थर का बुत है, उसकी पूजा और परस्तिश और इबादत हो रही जो शिर्क है। लेकिन जो कब्र में आराम कर रहा है वली खुदा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जनाब ईसा, कुछ लोग उन्हें अल्लाह का खुदा, अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो चूंकि ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं तो क्या मुसलमान छोड़ दे जनाब ईसा को, अल्लाह का नबी ना माने? क्योंकि ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं, नहीं मान रहे हैं तो अल्लाह का बेटा वो माना करें। हमारी क्या जिम्मेदारी, हम जनाब ईसा को अल्लाह का नबी माने। वो अगर बुतों की पूजा कर रहे हैं खुदा समझकर, उनका फेल उनके साथ है। लेकिन जो कब्र में लेटा है वो वली खुदा, वो वली खुदा पड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह का बंदा है। हुक्म मिला है कि ज़ियारत कब्र के लिए जाओ, उसे वसीला करार दो। वसीला एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है कि आज के दौर में हम कुरान मजीद की इन दो आयतों को दुनिया वालों तक पहुंचाएं। इनमें जो मैसेज है वो दुनिया वालों तक पहुंचाएं। पहली आयत है सूरह मायदा की आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ मोमिनो यहूद और नसारा को अपना दोस्त, अपना सरपरस्त ना बनाओ, अपना हामी ना बनाओ।
बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये खुद ही एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के सरपरस्त हैं। वमन यतवल्लाहु मिनकुम, तुम में से जो भी यहूद और नसारा को दोस्त रखेगा फइन्नहु मिनहुम, वो उन्हीं में से हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। आज कौन यहूद और नसारा से दोस्ती किए हुए? ये आले सऊद हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों, इस आयत का तर्जुमा पढ़ो, इस आयत की तफसीर पढ़ो और फिर मौजूदा तारीख देखो, कौन यहूद और नसारा से लड़ रहा है, कौन आज फिलिस्तीन में यहूद और नसारा से लड़ रहा है और कौन आज इसराइल की मदद कर रहा है। देखो ये आले सऊद, और आले सऊद से ज्यादा खतरनाक वो वहाबी उलमा है जो इनकी बैयत किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम को बताएं ये उलमाए सू हैं जिन्होंने बादशाहों को तकवीत दे रखी है, और जब तक ये बादशाह जालिम बादशाह आले सऊद जैसे जालिम बादशाह जिंदा रहेंगे उस वक्त तक जुल्म होता रहेगा, इस्लाम को मिटाए जाने की कोशिश की जाती रहेगी। दूसरी आयत यह है सूरह माइदा की आयत नंबर 82, ला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना यहूद वल्लज़ीना अशरकू, सबसे ज्यादा मोमिनों के दुश्मन दो लोग हैं। पैगंबर से मुखातब होकर कुरान कह रहा है, मेरे हबीब दो लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन अपना पाओगे, साहिबान ईमान का पाओगे। कौन से दो लोग? एक यहूद, दूसरे मुशरिक। ये दोनों जमा हो गए हैं, दोनों दुश्मन जमा हो गए हैं। तो अब हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, इनके मुकाबले में इस्लाम की हिमायत के लिए आना चाहिए। ये ना देखो कौन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो यजीदी भी कहते थे। ये ना देखो कौन कलमा पढ़ा, ये देखो कौन यहूद और नसारा के साथ है और कौन मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ है। इन मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ जो है वही मुसलमान है, और जो इसराइल की मदद कर रहा है, यहूदियों की मदद कर रहा है, वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। 8 शव्वाल को जन्नतुल बकी में कब्रों को मुनहदिम कर दिया गया, मासूमीन के रोज़ों को गिरा दिया गया। मुनहदिम, ये कितना बड़ा जुल्म है। इस जुल्म का तसव्वुर करते हैं कि इतना अजीम जुल्म जमाने के इमाम के ऊपर क्या गुजरी होगी, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक इशारा आप सोचें कि जब जन्नतुल बकी में कब्रें मुनहदिम हुई होंगी तो आइम्मा की अरवाह पर क्या गुजरी होगी। तारीख बताती है कि शब में मौलाई कायनात ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन कर दिया, और दूसरे दिन जब कौम आई और कहा कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, कहा सैयदा तो दफन हो गई, कहा हम कब्र खोद के जनाजे को निकाल कर नमाज पढ़ेंगे। इमाम अली ने बकी में 40 कब्रें बना दी थी। जैसी आपको पता चला कौम कब्र खोदने के लिए आई है, फौरन आपने जर्द अबा डाली, तलवार ली और बकी में आ गए। जनाब सैयदा ये कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं। 40 कब्रें यानी शबीह कब्र ज़हरा, उसी के पास आ गए। एक कदम इधर है, दूसरा कदम उधर है, और जज्बात और गुस्से से चेहरा सुर्ख है, और कहते हैं मेरे हक को तुमने गस्ब कर लिया, हमने सब्र किया। यानी दरो दीवार के दरमियान जनाब सैयदा पिसी, पसलियां टूटी, मौलाई कायनात इस मंजर को देखा, सब्र किया। गुस्ल दे रहे तो चीख मार कर रोए, टूटी हुई पसलियों को महसूस किया, सब्र किया। लेकिन जब कब्र ज़हरा का मामला आया तो मौला फरमाते तुमने मेरे हक को गस्ब किया, मैंने सब्र किया। अम्मा कब्र फातिमा, मगर फातिमा की कब्र अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो तुम्हारे खून से जमीन को सैराब कर दूंगा। कौम डर गई, वापस चली गई। कब्र सैयदा नहीं, शबीह कब्र सैयदा मिस्मार होने से बच गई। 8 शव्वाल को जन वहाबियों ने जन्नतुल बकी में कब्रों को गिराया होगा, वो कब्र भी मुनहदिम होगी जो शबीह कब्र सैयदा थी। क्या गुजरी होगी मौलाए कायनात की रूह पर। अजब नहीं मुश्किल कुशा ने आवाज दी हो, ए मेरे चाहने वालों, सैयदा की, मेरी सैयदा की कब्र मिस्मार हो गई। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबुन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। که تو